जय मां परम प्रभु श्री अरविंद आज अध्ययन वर्ग में उपस्थित समस्त मातृ संतान मान हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम को नेतृत्व देउछंती हम समस्त श्रद्धार और श्री अपा एवं कार्यक्रम को रूपरेखा प्रदान करथिबा समस्त मातृ संतान मान अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त करछे। दिव्य जीवन ग्रंथ रो गोटे गुरुत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ुचंती जार ना होची लाइफ, जाको आमे प्राण बोली कहूछु एवं तार षष्ठ पैराग्राफ रे आमे गोटे दुटा धाड़ी पढ़िथिले। तेणु आज अध्ययन आमे षष्ठ पैराग्राफ रो ही आरंभ करिबा। एक कथा रहिथिला, when we study this life as it manifests itself upon earth with matter as its basis, we observe that essentially it is a form of the one cosmic energy. जेतबेले आमे ए जीवन विषय रे अध्ययन करूछंती, स्टडी करूछंती, as it manifests itself upon earth, जेतबेले पृथ्वी रे से निजको अभिव्यक्त करिछि किपरि ना with matter as its basis, जड़ होछि तार आधार, जड़ नहीं तो जीवन नहीं। कारण प्रथमे आपण को अन्न ग्रहण करिया पड़ुछि, जल ग्रहण करिया पड़ुछि, निश्वास ग्रहण करिया पड़ुछि। जदि सेगुडी को नहीं जीवन आधार होछि मैटर, जड़। We observe that essentially it is a form of the energy. जे केवल जड़ नुहे बरं विश्वमय शक्तिर यह एक रूप। प्राण होचे एक विश्व शक्ति। तेणु आपण को कई भी जदि पचारती व्हाट इज लाइफ, ताले आपण कहि परबे इट इज ए कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति। विश्व शक्तिर एटा गोटे गतिशील स्रोत बा गतिशील गति और करेंट ऑफ इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इटी केवल गतिशील नुहे, ये पॉजिटिव भी होची नेगेटिव भी होची, अर्थात दुईटी विपरीत धर्मी प्रवाह, गोटे धनात्मक ऋणात्मक जुगार घटना परी से गति करछि। डायनामिक करंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, कांस्टेंट एक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव काई कहला, प्राणर अति सुंदरतम दिग रही, अति सुंदरतम। आपण गीत पदे गाउछन्ते प्राण रोग गाउछ, आपण चित्र आंकुछन्ते प्राण रोग। आ जदि हिंसा आचरण करुछन्ते, क्रोध आचरण करुछन्ते, तेणु क्रोध होउछन्ते जदि नेगेटिव, ताले करुणा होउछि पॉजिटिव। सेई जो प्राणटी आम भितर क्रोध उत्पन्न करन्ति, निष्ठुरता उत्पन्न करन्ति, हिंसा उत्पन्न करन्ति, उद्दामता उत्पन्न करन्ति, सेई आम भितर सांत्वना, स्नेह, सहयोग, करुणा, दया, क्षमा ता भी निर्णय करन्ति। तेणु जीवन दुईटी रूप रही सब बेले, गोटे पॉजिटिव अन्यटी नेगेटिव। ये कांस्टेंट एक्ट, जीवन होची गोटे अविराम क्रिया, प्ले ऑफ द फोर्स which builds the forms. इटी बिल्ड ऑफ द फॉर्म्स माने रूप गुड़िकर रचना करुवा यह एक लीला। प्ले ऑफ द फोर्स कार शक्ति मानकर यह एक लीला, जहाँ रूप तैयारी करछि। कारण देखिए जीवन वृक्ष रूप में जीवन रही, पुणी आपण जो देखिए रेप्टाइल्स जिया रूप में जीवन रही,
साप रूप से जीवन रही, झिटिपिटी रूप से जीवन रही, घुषुरी रूप से जीवन रही, अर्थात प्राण रूप गुड़ी को रचना करुच्ची। आउ कौन करुच्ची से विश्व शक्ति खाली रूप तैयारी करूना, एनर्जाइजेस देम बाय ए कंटिन्यूअल स्ट्रीम ऑफ स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन कहले उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणार गोटे कंटिन्यूअल स्ट्रीम द्वारा निरंतर स्रोत द्वारा से सेगुड़ी को एनर्जाइज करुच्ची, अर्थात शक्ति संपन्न करुच्ची। अब आज सकाळे आपण धरंतु क्लांत अनुभव करथिले, टे खिया पिया करदेले, टे बुलाबुली करदेले, टे व्यायाम करदेले, टिके आपण निजे को मेडिटेशन भी करदेले, तापर आपण देखा हला आपण के भितरे गोटे स्टिमुलेशन आसीगला। उत्प्रेरणार एक निरंतर स्रोत जहाँ एनर्जाइज करुच्ची, जहाँ हमको शक्ति संपन्न करुच्ची। प्राण प्राण नथिले आम शक्ति संपन्न हो पारती। मन करंतु आपण खाऊछंती, खाद्य हजम होची का द्वारा? प्राण द्वारा। आपण निश्वास नउछंती, शक्ति आसुची। खाद्य आपण जल ग्रहण करूछंती, से शक्ति पाउछंती, कंटिन्यूअल स्ट्रीम होची। यदि प्राण न थांता, प्राण जार नाही, गोटे फैन हो, गोटे कांथ हो कि गोटे टेबुल घंटा हो, ताको आपण खुएबे तो कोन ता भीतर शक्ति प्रवाह? प्राण नहीं तो शक्तिर प्रभाव नहीं। तेणु ये निरंतर गोटे शक्तिर प्रभाव जी शक्ति संपन्न करुच्ची आम जीवन को, एवं आम स्टिमुलेशन रो कारण अछि मेंटेनेंस देम बाय एन अनसीजिंग प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। एगुडी को सो मेंटेन करिया पड़ुछि। केमिति ना से उपादान गुडी को भांगिया को पड़ुछि, डिसइंटीग्रेशन करिया को पड़ुछि, आउ से गुडी को भांगी की पुणी गोटे नुआ गढ़िया को पड़ुछि। डिसइंटीग्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ देयर सब्सटेंस। हमें ताको से जो सब्सटेंस टी को, सारवत्ता टी को बा वस्तु स्थिति टी को पुणी थरे गढ़ुछु उपादान गुडी को। भंगा गढ़ार ये जो अनसीजिंग प्रोसेस, अनसीजिंग माने जोटा बंद हुए ना, अनसीजिंग प्रोसेस प्रक्रिया जोटा बंद हो नथिबा गोटे प्रक्रिया जे सब बेले डिसइंटीग्रेट करुछि, भांगी दउछि, पुणी रिन्यूअल कर दउछि, नवीकरण कर दउछि। आपण कहबे केमिति होछि? सतरे होछि। आपणकर गोटे मनीषर देह कि गोटे प्राणीर देह को देखंतु, गोटे वृक्षर देह को देखंतु, आउ गोटे कांथ को देखंतु। जने सजीव, अन्य माने निर्जीव, कांथ गुड़िक निर्जीव। गोटे पहाड़ जो पत्थर गुड़िक रही है निर्जीव अवस्था अच्छी, प्राण ना सेठी। प्राणर संभावना थी पारे किंतु प्राण ना, से स्थिति किसी भंगा गढ़ा भी सेठी ना। केबेरी जे आपणक शरीरर प्रतिदिन किछि जीवकोष मरंती, नुआ जीवकोष तैयारी होंती। आपणक शरीर रे पुराना नख गुड़िक काटिदेला परे नुआ नख बढ़ुछि, पुराना केश गुड़िक झड़ी पड़ती, नुआ केश गुड़िक उठती। आमे जो देखिया दांत भी भांगी जाए, पुणी दांत उठी जाए छोट बड़े। सत्य उदाहरण आमको दरकार नहीं, बेसी उदाहरण है सबुदिन आम जीवकोष गुड़िक मरुछंती मिलियन मिलियन संख्यार, एवं पुणी नुआ नुआ जीवकोष मध्य तैयारी हो जाउछि। एटा हला भंगा गढ़ार कथा। प्राण थिबारु भंगा गढ़ार ए अविराम प्रक्रियाटी चली अछि, निरवच्छिन्न प्रक्रिया, अनसीजिंग प्रोसेस। किंतु जी निर्जीव सेठी किछि भंगा गढ़ा नै। कहउछंती दिस शुड टेंड टू शो दैट, एटा ही हमको जणै दबो दैट द नेचुरल अपोजिशन वी मेक बिटवीन डेथ एंड लाइफ इज एन एरर of our mentality, one of those false oppositions। तेणु मृत्यु आ जीवन भितर आमे जे गोटे स्वाभाविक विरोध तैयारी करिछु, सेटा प्रकृत रे गोटे मनोभूमिगत भ्रम, false to inner truth।
one of the false opposition, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକାଥରେ ମିଥ୍ୟା ବିରୋଧ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ବିରୋଧ, false to inner truth, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା କଣ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ନା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଟା ମିଥ୍ୟା। କଣ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟ? false to inner truth though valid in surface, ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଧ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ନା ସରଫେସ ରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ଖାଇ ପାରୁଥିଲା, ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାରୁ ସେ ଆଉ ଖାଇ ପାରିଲାନି। ସେ ଜୀବନଟେ ଥିବାରୁ ସେ କେତେ ଡିଆଁ କରୁଥିଲା, କେତେ ଖୁସି ହଉଥିଲା, କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କହୁଥିଲା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହେଇ ପଡି ରହିଛି। ଏଟା ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସରଫେସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏରର ଅଫ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବୋଲି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଅପୋଜିସନ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟୟଟାକୁ ଆମେ ଛିଡା କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ନୁହେଁ। ଏଟା ଫଲ୍ସ ଟୁ ଇନର ଟ୍ରୁଥ, ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟର ଆଧାରରେ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ଅପୋଜିସନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଆଉ ଏକୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଡିସିଭ୍ଡ ବାଇ ଆପିୟରେନ୍ସେସ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଗୁଡିକ ଡିସିଭ୍ଡ ବାଇ ଆପିୟରେନ୍ସେସ। ଆପଣ ଦେଖିବା ବେଳକୁ, ପ୍ରତୀତ ହେବା ବେଳକୁ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସତରେ ଜୀବ କାମୁଡିକି ଲୋକଟା ତ ପଡିଛି, ତା ଆଖି ଦେଖୁନାହିଁ, ତା କାନ ଶୁଣୁନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉନାହିଁ, ଏଟା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ମରିଯାଇଛି। constantly bringing into the universal unity, ଯଦିଓ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଟା ଅପୋଜିସନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମ ଆଖିରେ ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ସେଟା ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ୟୁନିଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ ଏକତ୍ୱ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଜନ୍ମ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାରଟି ରହିଛି ଜଗତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି ପୁରାତନ ବିଦାୟ ନେଲେ ନୂତନତ୍ୱଟି ଆସିବ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ରିନ୍ୟୁଆଲ ଅଫ ଏନର୍ଜି, କସ୍ମିକ ଏନର୍ଜି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 90-95 ବର୍ଷର ବୁଢା ଲୋକ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ହବନି, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହବନି। ଚାହିଁଲେ ବି 50 କେଜି ଓଜନର ଗୋଟେ ଭାର ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ କାମରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେଇଯିବେ, ବହୁତ କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ଖାଇକି ତ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିପାରିବେନି, ନିଦ ତ ହବନି, ସାଧାରଣ କାମଟା ହବନି, ନା ଗାଧେଇ ପାରିବେ ନା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, କିଛି କରିପାରିବେନି, ପୁଣି ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଠି ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହବ, ଅବକ୍ଷୟ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ରିନ୍ୟୁଆଲ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇଫକୁ ନେଇ ଅଣାଯିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଡରି ଯାଉଛୁ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଥିଲି, ସେ ବୁଢା ହଉ ପଛେ ମୁଁ ତ ଥିଲି, ଆଉ ହଠାତ୍ ମୁଁ ମରିଗଲି, ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଦଉଛେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି death has no reality except as a process of life। ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଇଏ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତା ନାଟକର ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନାଟକରେ ଅଙ୍କ ଶେଷ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ବହି ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ସରିଗଲା, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ସରିଯିବାଟା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷ ହଉଛି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି, এইটা হচ্ছে যেମିତି ଗୋଟେ process ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଇଭଳି death has no reality except as a process of life।
ଏଇଟା ପ୍ରାଣର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। disintegration of substance and renewal of substance ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବସ୍ତୁର ଭଙ୍ଗା ହଉଛି, disintegration ହଉଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରିନ୍ୟୁଆଲ ହେଉଛି, ନବୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ଗଢ଼ା ଯାଉଛି। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ ଫର୍ମ, ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ଥିଲେ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ରୂପରେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବେ, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ହେଇକି ଥିଲେ ବୃକ୍ଷ ହେଇକି ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାଗଲା। and the change of form are the constant process of life। ରୂପ ତ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ବଦଳି ବି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ। ଆଜି ଆମେ କାହାର ବି ନାଁ ନେଇପାରିବା, ମୋ ନାଁ ବି ନିଅନ୍ତୁ। ଭବେଶ ନାମକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସଂସାରରେ ଅଛି ତାର ନାଁ ସେୟା ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ କନଭେନସନ। ତା ବାପା ମା ତାକୁ ସେ ନାଁଟି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି, ମଣିଷର ରୂପ, ତାର ହାଡ଼ ଦାନ୍ତ ଆଖି କାନ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିଯିବ, ଡିସିଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିନ୍ୟୁଆଲ ଆସିଯିବ, ନୂଆ ଫର୍ମଟେ ତିଆରି ହବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ସେ ଆସିବ। ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ଫର୍ମ ଆର୍ ଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲାଇଫ। ଜୀବନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରକୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଆମେ ଡେଥ୍ କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛୁ। Death is merely a rapid disintegration subservient to life's necessity of change and variation of a formal experience। बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा जे डेथ कौन ना, डेथ गोटे सामान्य merely rapid disintegration, गोटे द्रुत अवक्षय। मृत्यु ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ମାତ୍ର, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏକ ଅବକ୍ଷୟ subservient to life's necessity of change। ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗଛ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଆପଣ ପୋଖରୀରେ ଛାଡିଛନ୍ତି, 6 ମାସ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ମାଛଟି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ନେସେସିଟି ଅଫ ଚେଞ୍ଜ। ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର, ଏବଂ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ସେ ସବସର୍ଭିଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି। ତାର ଗୋଟେ ରୂପଟିକୁ, ସେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯିବ, ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ସବସର୍ଭିଏଣ୍ଟ, ନିହାତି ଅଧସ୍ତନ ସେବାକାରୀ ହେଇକି ରହିଛି। ତାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଜୀବନର ଏକ ଅଧସ୍ତନ ସେବାକାରୀ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ଯୋଉଟା ଚାହେଁ ସେଇ କାମଟି ମୃତ୍ୟୁ କରିଦିଏ। ଜୀବନ ଯାହା ଚାହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ସେଇ କାମଟିକୁ କରିଦିଏ। କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୟସର ସମୟ ଆସେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବି ମରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୟସ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ କାମ କରିବନି, କାନ କାମ କରିବନି, ଆଖି କାମ କରିବନି, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବନି, ସବୁଆଡେ ପେନ୍ ବାହାରିବ ବଡିରେ। ଆପଣ ଶରୀର ଉପରେ କେତେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ କହିଲେ? ଆପଣ ଶରୀର ଉପରେ ନାରାଜ ହେଇ ଚାଲିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ଉପରେ ନାରାଜ ହେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଯେତେ ଯେତେ ନାରାଜ ହଉଥିବେ ସେତେ ସେତେ ମୃତ୍ୟୁର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ବଢୁଥିବ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବଢୁଥିବ, ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି କି। ସତରେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି।
ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଇଚ୍ଛାଟି ଯେପରି ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁର ଇଚ୍ଛା ବି ସେମିତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛାଟି ମୃତ୍ୟୁର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଅଛି, ଆପଣ ବଞ୍ଚି ରହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ଇଚ୍ଛା ଜୀବନର ଇଚ୍ଛାକୁ, ଜିଜିବିଷାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ସେଦିନ ମଣିଷଟି ମରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ ଏଠି death is merely a rapid disintegration, ଜୀବନ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯିଏ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସେବା କରୁଛି, ସବସର୍ଭିଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, କାରଣ ଜୀବନ ପାଖରେ ରହିଛି ନେସେସିଟି ଅଫ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଏସନ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଆକୁତି ରହିଛି। ଜୀବନ ଚାହୁଁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୀବନ ଚାହୁଁଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଘଟିବା। ଜୀବନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଚାହେଁ, ବାସ୍ତବିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଚାହେଁ, ଜୀବନ ଭେରିଏସନ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ଆଜି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଖାଇଛନ୍ତି, କାଲିକି ବଦଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡି କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଗାଡିକୁ ସେମିତି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇଦେବେ, କାଲିକି ଡିଜେଲ ଦେଇଦେବେ, ତାପର ଦିନ ଚିନି ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ତାପର ଦିନ ସରବତ ଦେଇଦେବେ, ହବ? ନିଷ୍ପ୍ରାଣ କୌଣସି ଭେରିଏସନ ଆଣିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ଆଜି ଆପଣ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଖାଇଛନ୍ତି, କାଲିକି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବେ, ତାପର ଦିନ ଡାଲି ଖାଇଦେବେ, ତାପର ଦିନ ପନିର ତରକାରୀ ଖାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗାଡିରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଦେବି, କାଲିକି ଡିଜେଲ ପକେଇଦେବି, ତାପର ଦିନ କିରୋସିନ ପକେଇଦେବି, ତାପର ଦିନ ପାଣି ଢାଳିଦେବି, ହବ? ନଥିଂ, ସେମିତି ହବନି। ତେଣୁ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରାଣ ପାଖରେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ବାଟରେ ପୂରଣ କରେ, ସେବା କରେ। ତାର ଭେରିଏସନ ଅଫ ଫର୍ମାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ ରୂପଗତ ଅନୁଭୂତିରେ ସେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହଉ, କାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହବା ହଉ, କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବା ହଉ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି କାହିଁ ବୁଲି ତ ଯାଉନି? କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ବାଥରୁମ, ଡାଇନିଂ ରୁମ୍, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କାହିଁ କେବେ ପୁରୀ କି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉନାହାନ୍ତି, କି ଡେରାଡୁନ କି ବମ୍ବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଜାପାନ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ। ରୂପଗତ ଅନୁଭୂତିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭେରାଇଟିଜ ଅଫ କାମ କରୁ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତେଣୁ ଫର୍ମାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏବଂ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରିପୂରଣ କରେ। Even in the death of the body, there is no creation of life, no cessation of life, sorry. ତେଣୁ ଆମେ ଏକଥାଟି ବୁଝିବା ଯେ ଯଦି ହଠାତ୍ ମଣିଷଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ଶରୀରର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ଆପଣ ବୁଝେଇଥିଲୁ। ମୃତ୍ୟୁଟି ପ୍ରାଣର ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁଟି ମନର ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁଟି ଚୈତ୍ୟର ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି କେବଳ ଶରୀରର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ ଦି ବଡି ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଠି ପ୍ରାଣ ଅଟକି ଯାଉନାହିଁ। ଦେयर ଇଜ नो ସିଜେସନ ଅଫ ଲାଇଫ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶରୀରର ପତନ ହେଇଯାଇପାରେ, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପରିସମାପ୍ତ ହଉନାହିଁ, ଜୀବନ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉନି। ଓନ୍ଲି କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଓନ୍ଲି ଦି ମେଟେରିଆଲ ଅଫ ୱାନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ଲାଇଫ is broken up to serve as a material for other forms of life. ଜୀବନର ଗୋଟେ ରୂପ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି। ସେଟା ପୁଣି କି ରୂପ? ନା ମେଟେରିଆଲ ଫର୍ମ, ଜଡଗତ ରୂପ। ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ଜଡଗତ ରୂପଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେଇଟା, ବ୍ରୋକନ୍ ଅଫ୍। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଟୁ ସର୍ଭ ଏଜ୍ ଏ ମେଟେରିଆଲ ଫର ଅଦର ଫର୍ମସ୍ ଅଫ ଲାଇଫ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନର ରୂପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଡଗତ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ବି ଜଡ,
ଆପଣଙ୍କର କଣ ମନ ବି ଜଡ଼, କେବଳ ଚତ୍ୟ ପାଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଚେତନା। ଏ କଥା ଆମେ ବହୁବାର ସାଇନ୍ସର ଉଦାହରଣ ନେଇକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟିଏ ଗହଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ନେକଲେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଲେ, କି ଗୋଟେ କାନ ଫୁଲ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ବା କାନ ଫୁଲ ଅଛି ତାକୁ ରିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ରିଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ନେକଲେସ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଗଢା। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ କଳା ହେଇକି ଥିଲା, ଗୋରା ହେଇଗଲା, ଗୋରା ହେଇକି ଥିଲା କଳା ହେଇଗଲା, ମୋଟା ହେଇକି ଥିଲା ପତଳା ହେଇଗଲା, ପତଳା ହେଇକି ଥିଲା ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ରାଉରକେଲାରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲା, ବର୍ଲିନ ପଳେଇଲା, ବର୍ଲିନରୁ ଆସିକି ଆଫ୍ରିକାରେ ଚାଲିଗଲା। ଦିସ୍ ୱେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ହଉଛି ମେଟେରିଆଲ ଫର ଅଦର ଫର୍ମସ୍ ଅଫ ଲାଇଫ। ଆମେ କହିପାରିବା ସିମିଲାରଲି वी मे बी श्योर इन द यूनिफॉर्म लॉ ऑफ नेचर। ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ବିଧାନଗତ ସମତା ରହିଛି, that if there is the bodily form, a mental and psychic energy, ଯଦି ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିବା ଯେ ଶରୀରର ଆଧାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ବା ଗୋଟେ ସାଇକିକ ଏନର୍ଜି ରହିଛି, ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଚତ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ that also is not destroyed, ସେଇଟା କେବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପଢିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନ ଶସ୍ୟତେ ନ ମରିୟତେ ବା କଦାଚିତ, ତାକୁ କେହି ଶୁଖେଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ତାକୁ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ, କେହି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ? ସେ ସାଇକିକ କୁ, ସେ ମେଣ୍ଟାଲ କୁ, ଯୋଉଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଖାଲି ଶରୀରର ପତନ ହବ। ଓନ୍ଲି ବ୍ରେକ୍ସ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଫର୍ମ ଟୁ assume others, ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ବାହାରି ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଭିତରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଏ। ଏଇଟା କିପରି ହୁଏ ନା ବାଇ ସମ୍ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ମେଟାମସାଇକୋସିସ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ନବକଳେବରର କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସଂସ୍ଥାପନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେହାନ୍ତରର ଏହା ଏକ ସଂକ୍ରମଣ। ଦେହାନ୍ତର ହୁଏ ନା, ଗୋଟିଏ ଦେହରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହକୁ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। and new ensoling of body, ଶରୀର ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ, ଆତ୍ମା ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ। ନୂତନ ଶରୀର, ଏଇ ଶରୀର ଅଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର। ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ରାଜା ସୋଲୋମନ ହେଇକି ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ରାଜା, ଆମେ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ୟୁକ୍ଲିଡ ହେଇକି ସେ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିହିତ ଅଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଛି, ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନ୍ୟ ରୂପ ସବୁବେଳେ ଗୃହୀତ ହଉଛି। all renew itself, nothing perishes, ସମସ୍ତେ କେବଳ ନବୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନବକଳେବର ହଉଛି। ଏଠି କିଛି କଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ, କିଛି କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉ ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି, ସଂରକ୍ଷିତ ରହୁଛି, କନଜର୍ଭ ହେଇକି ରହୁଛି। କେବଳ ସବୁର ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଘଟାନ୍ତର। ଘଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସିନା, ମେଟେରିଆଲ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସମାନ ରହୁଛି, ପ୍ରାଣର ବିଧାନ ସମାନ ରହୁଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ଚୈତ୍ୟ ସବୁ ସମାନ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ଶରୀର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, 1/4 ଅଫ୍ ୟୋର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର 4 ଭାଗ, 4 ଭାଗ ଭାଗେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଂଶର କିଛି ଅଂଶ ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇପାରନ୍ତି? ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ଆମେ ଲାଭ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ
आम केते दूर से धारणा को ग्रहण कर तथापि यह तो सत्य ताकू ग्रहण करिया छड़ा आम आगे आ कौन सी ऑप्शन नहीं कहीं एगुड़िक सब विज्ञान आधार को नहीं गति कर आशा करे प्रभु रात्रि अनेक अनेक शुभेच्छा। वंदे मातरम।